Yeah, the major questions are what do we mean by tradition? For many people misunderstand the word tradition. Tradition, especially we are criticized by the Protestant world, we as well as the Roman Catholic Church, that we are putting more emphasis on tradition. Actually, the people who ask this question, express this comment, they don't understand what we mean by tradition. So that is to be examined today. Then next question, so what is the holy tradition and traditions of the church? In the Orthodox theology, the theologians like Callistus Ware, he used to say uh, there is a tradition with a capital T and traditions with a small letter t. The tradition with capital letter T, that means the sum total of all the traditions. I will explain which are the traditions later. So holy tradition means it is a sum total of all different kinds of traditions that we maintain. Some of these traditions may be very essential and it cannot be changed. But some of the traditions are local and cultural that can be changed. And many local traditions in our parishes, these are not the essential, depending upon the essential teaching of the church. Just for an example, ഇപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ള ലോക്കലായിട്ടുള്ള പാരിഷസിനെ ബിലിറ്റിൽ ചെയ്ത് പറയുകയല്ല. ഇപ്പൊ ചന്ദനപ്പള്ളി പെരുന്നാളിന് ചെമ്പെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവരും നമ്മൾ ട്രഡീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം ഓർക്കുന്ന അതാണ്, ചെമ്പെടുക്കുക, പുതുപ്പള്ളിയിലെ വിറകെടുക്കുക, ഇങ്ങനെയുള്ള ലോക്കൽ ചില കസ്റ്റംസ് ഉണ്ട്. വി ഡോണ്ട് മീൻ ദാറ്റ് ഇൻ ദിസ് ക്ലാസ്. അങ്ങനെയുള്ള കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ, ലോക്കൽ പാരിഷ് റിലേറ്റഡ്, ലോക്കൽ സൊസൈറ്റി റിലേറ്റഡ്, അതിനെപ്പറ്റി അല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. We are going to discuss deeply about the holy tradition of the church. The third question, Acha. Third question. Which are the major traditions of the church? എന്താണ് major areas of tradition? So the next slide. The Greek word used in New Testament for English tradition is paradosis. The meaning of the word is something which is handed over from one person to another. The verb paradidomi means to hand over. It is a verbal form. And this is used in a couple of places in the New Testament. Just to give you an example, we all watch the athletic meets. Athletic meet നടക്കുമ്പോൾ 100 into 4 relay race എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഐറ്റം നമ്മൾ കാണും. 4 athletes will be there and the whole length of the running will be 400 meters. One person will run for 100 meters and he or she will hand over the baton to the next person. And she will run the next 100 meters. At last, the fourth person comes to the finishing point with the baton in his or her hand. There was an event when our athletes from Kerala who were representing India in a major athletic meet like Asiad or Olympics. I don't remember exactly the event. Our girls ran very good, but there was a problem. When the third person was handing over the baton to the fourth person, it fell down. But the fourth person completed the race, but she did not get the prize because the baton was not in her hand. So what we mean by paradosis is running with this baton. For the last 20 plus centuries, some things
which our forefathers held as dear to their heart, that is handed over from generation to generation. നമ്മുടെ സഭയുടെ വലിയ ഈവന്റ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു മുദ്രാവാക്യമുണ്ട്, തലമുറ തലമുറ കൈമാറി കെടാതെ ഞങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കും. That is tradition. There we mean the apostolic tradition of Saint Thomas. This is what is meant by the word tradition. So it can be either an act of passing something or the thing which is handed over. In St. Paul's letter to 1 Corinthians, chapter 11 and chapter 15, St. Paul says, I am handing on something which I received from others. എനിക്ക് മറ്റ് അപ്പസ്തോലന്മാർ അല്ലെ എനിക്ക് മുൻപുള്ളവര് എനിക്ക് കൈമാറി തന്ന ചില കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പകർന്നു തരികയാണ്. And in the first epistle of St. Paul to Thessalonians, actually it is not first, it is the second, I am sorry. It is 2 Thessalonians chapter 2:15. There Paul says, brothers and sisters, stand firm and hold fast to the teachings we passed on to you. There in the Greek Bible it is para didomi, passed on to you, whether by word of mouth or by letter. ഞങ്ങൾ വായ്മൊഴിയാലോ വരമൊഴിയാലോ നിങ്ങൾക്ക് പകർന്നു തന്ന പാരമ്പര്യം മുറുകെ പിടിച്ചുകൊള്ളും. അതാണ് ആ ഗ്രീക്കിന്റെ മലയാളം പറയുന്നത്. അവിടെ പാരമ്പര്യം എന്ന് പറയുന്നത് the teaching about Jesus Christ, the gospel of the kingdom of God, the crucifixion of Jesus, the resurrection, all these things. It was a sum total of the Christian tradition. ഇത് ബൈബിളിൽ തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. Now let us examine which are the different kinds of traditions that we uphold. Next slide. There are at least 6 kinds of things which we mean under the topic tradition. There is the scriptural tradition. We have certain sacred books which we consider as scripture, not only we, but also the Catholics, and in case of some books, the Protestants, everybody share the same scriptural tradition. And then we have the liturgical tradition. ആരാധനാപരമായ ഒരു പാരമ്പര്യം. നമ്മുടെ വിശുദ്ധ കുർബാന is the best example. And thirdly, we have the doctrinal tradition. സഭയുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പാരമ്പര്യം. അതിനെപ്പറ്റി നമുക്ക് പിന്നീട് മനസ്സിലാക്കാം. And then the tradition of interpreting the scripture. Who should interpret the scripture? In what way should it be done? All this comes under there. And lastly, 2 items are there. Very often we are familiar with these 2 items when we mean the tradition. One is the customs and practices. Second one is the values and habits of our life. So now let us examine each and every one in detail. The scriptural tradition, for example. In my last class, I was talking more about this. Our scriptural heritage. So when we mean scripture, we have 2 or even 3 compartments. One is the Old Testament. And when we think about the Old Testament, around 500 BCE, before the Common Era, a specialized class of scholars called Sopherim were responsible for the laborious task of hand copying the holy manuscripts in Hebrew. You may remember what I said in the last class. The narratives given in the book of Genesis, they came in the literal form during the time of King David and Solomon. And if we take Genesis as an example, there were 4 kinds of
different documents. And these are known by the word used for God. There are certain documents in which God is called Yahweh. And there are other texts in which God is called Elohim. In a third form of manuscripts, it is called the priestly documents. It deals more with the sacrifices, the festivals, the law, etc., etc. And then JEDP, the Deuteronomical manuscripts. So the seminary, we call it JEDP, Yahuistic, Elohistic, Deuteronomical, and priestly. And around 500 BC, all these four documents were put together, and thus came the book of Genesis. So that is the reason why we have two accounts of the creation of mankind. In Genesis chapter 1, we have one kind of creation story. Verse 27, we read, God created man and woman at the same time. But in the second chapter, that came from another document. There we see God created man out of mud, and then using his ribs, the woman was created. So these two came from two different documents. So these were mixed together, joined together around 500 BCE. So that is the case of book of Genesis. There were scrolls of prophetical texts, wisdom books, Psalms, Proverbs, etc., etc. So all these were canonized. All these were listed together as the scripture of the Jews in 90 CE. That means 1st century AD, around 90 years after Christ was born, in a council of the Jewish rabbis in a place called Jamnia, they put together these books. I'm talking about the Palestinian Old Testament, the Hebrew Old Testament, and they said this is our scripture. That is what we have in the 39 books we use today. But in 90 CE, there were no 39 books. It was only 24 books. 5 books of Moses, that the prophetical text, the big prophets, Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, Daniel, separate books. But the 12 prophetical texts, which we call the minor prophets, they were put together as one book. One book. So similarly, some of the books from 39 books of our Bible, they were joined together. So in the 1st century Judaism, the scripture of the Jews who lived in Palestine had 24 books. And the order of the books is not as such we see in our Bible today. There, the 2nd Chronicles is the last book of the Old Testament. It is not Malachi, the 2nd book. And then came the Septuagint, the Greek version. I talked about that in the last class. 2nd century BC, outside the Palestine, among the Jews who were Hebrews by birth, but they didn't know the Hebrew language. They were well versed in the Greek language, so a translation was made. In that book, we see some additional books, which we call today the intertestamental books, the Maccabees, the Judith, the Tobit, the Barasira, etc., etc. Now we come to the New Testament. In the first 3 centuries, there were different traditions. There were gospels. In one place, one gospel was accepted. In another place, another gospel was accepted. There were different kinds of acts. In our Bible, we have only one Acts of the Apostles, but there were other acts.
Acts of Thomas or Acts of Peter. Such books were there. A lot of epistles, even from St. Paul, there were more epistles. In the epistle of St. Paul to Colossians, chapter 4, verse 16, we read, Paul asked the Colossian believers to read that epistle in their church and hand it over to the church of Laodicea. And then Paul asked them to get a copy of the Laodicean epistle, which Paul wrote, and you read it. So that means there was an epistle written by Paul to Laodicea that is missing in New Testament. So the discussion was going on. In the western part of the Christianity, the letter to the Hebrews was not at all accepted. Similarly, the eastern part of Christianity, there was a reluctance to accept the book of Revelation. So this debate was going on. And in 367 CE, Saint Athanasius, the deacon who was the hero of Council of Nicaea, he became the bishop and patriarch of Alexandria. He wrote an Easter letter, and in that book, a letter he wrote, following will be our sacred text. We will have the Jewish Old Testament, and in addition to that, following will be the Christian sacred text. Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, 1 Corinthians, 2 Corinthians, Galatians, Ephesians, Colossians, etc., etc. And this is the New Testament that all the Christians around the world use today. That means this scriptural tradition is shared by Orthodox, Catholic, Protestant churches. Even the people who are against tradition, they have this tradition. They also use the Athanasian tradition of the Christian scripture. So this is the scriptural tradition that we have. About the contents of the Septuaginta and the number of books I told you in the last class. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ ബൈബിളിനെ പറ്റി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. പാരമ്പര്യം ഇല്ലെന്ന് പറയുന്ന പെന്തക്കോസ്റ്റുകാർക്കും വിശുദ്ധ അത്താനാസിയോസിന്റെ പാരമ്പര്യമാണ് പുതിയ നിയമ പുസ്തകങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ളത്. 27 പുസ്തകമാണ് പുതിയ നിയമം എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചത് അലക്സാന്ദ്രിയയിലെ പാത്രിയർക്കീസ് ആയിരുന്ന വിശുദ്ധ അത്താനാസിയോസ് ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് അത് നമ്മുടെ സ്ക്രിപ്ചറൽ ട്രഡീഷനാണ്. വേദപുസ്തകം സംബന്ധിച്ചുള്ള പാരമ്പര്യം അതാണ്. പഴയ നിയമം സംബന്ധിച്ച് പ്രോട്ടസ്റ്റന്റുകാരുടെ പാരമ്പര്യം 39 ഗ്രന്ഥങ്ങളുള്ള പാലസ്തീനിയയിലെ ഹീബ്രു ബൈബിളാണ്. എന്നാൽ നമുക്കും കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്കും ആ പാരമ്പര്യമല്ല. നമുക്ക് ഇന്റർ ടെസ്റ്റമെന്റൽ ബുക്സും കൂടെ ചേർന്ന വേദപുസ്തക പാരമ്പര്യമാണ് നമുക്കുള്ളത്. വാസ്തവത്തിൽ അത് ജൂയിഷ് പാരമ്പര്യമാണ്. നമ്മൾ അതിനെ എടുത്ത് ഓൾഡ് ടെസ്റ്റമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നു. ജ്യൂസിന് ഓൾഡ് ന്യൂ ഒന്നുമില്ല, ഒറ്റ ബൈബിളേ ഉള്ളൂ. അത് നമ്മൾ പറയുന്ന പഴയ നിയമമാണ്. അത് നമ്മൾ കടമെടുത്തിട്ട് ഇത് ഞങ്ങളുടേതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിനെ പഴയ നിയമം എന്ന് വിളിക്കുകയും അത്തനേഷ്യസ് പറഞ്ഞ 27 പുസ്തകങ്ങൾ അതിനോട് ചേർത്ത് പുതിയ നിയമമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ബൈബിൾ ഇപ്പൊ കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സോ നൗ വി ടേൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ട്രഡീഷൻ. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് അച്ഛാ. അടുത്തത് നമ്മുടെ ആരാധനാ പാരമ്പര്യമാണ്, ലിറ്റർജിക്കൽ ട്രഡീഷനാണ്. അത് മുഴുവൻ ആ കണ്ടൻസ് മുഴുവൻ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ആരാധന അതൊരു 2000 വർഷം പഴക്കമുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ചില ആളുകളൊക്കെ പറയും നിങ്ങൾക്ക് ആരാധന ആ സമയം കൂടി പോയി, അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറയും. ഇത് എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്തേക്കണേ. അപ്പോ നമുക്കിത് വളരെ പഴയ പാരമ്പര്യത്തിൽപ്പെട്ടതാണ്. ബേബി റീസർച്ചിന്റെ പഠനം അനുസരിച്ച് അച്ഛൻ പറയുന്നത് ഈ യാക്കോബിന്റെ തക്സ എന്ന് പറയുന്നത്
യെരൂശലേമിലെ ഒന്നാമത്തെ ബിഷപ്പായിരുന്ന യാക്കോബിന്റെ പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. സോ തിങ്ക് അബൌട്ട് ദ ടൈം. പുതിയ നിയമം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ വന്നതാണ് ഈ ആരാധന. അപ്പൊ ചിലർ ചോദിക്കും, എന്താ ഈ തക്സായിക്കകത്തൊക്കെ പറയുന്ന, പിന്നെ വേദവാക്യം കൂടെ കൊടുക്കരുതോ? വേദവാക്യം വരുന്നതിന് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് വന്നതാണിത്. ഈ ബൈബിളിൽ തന്നെ ചാപ്റ്റർ ഡിവിഷൻ and division into verses that came in the Middle Ages only. In the early time there was no chapter division, no verse division. Everything was put together. അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് യെശയ്യാവ് പറഞ്ഞതുപോലെ എന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നു. ഇത്രാം അധ്യായം ഇത്രാം വാക്യം എന്ന് കർത്താവ് പറയില്ല, കാരണം അന്നില്ല. അപ്പോ യാക്കോബിന്റെ തക്സ നമ്മുടെ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ്. അത് ഈ 2000 വർഷം പഴക്കമുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പാരമ്പര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വിട്ടുതരികയില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിറകെടുപ്പും ചെമ്പെടുപ്പും അല്ല നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ വേദപുസ്തകത്തെ സംബന്ധിച്ചും ഈ ആരാധനയെ സംബന്ധിച്ചും ഒക്കെയാണ്. ബാക്കിയുടെ നമുക്ക് തിരുവേണി, ഞാൻ പറയുന്നത് തെറ്റാണെങ്കിൽ തിരുത്തും, തിരുവേണി അതിനെക്കാട്ടുള്ളത് അറിയാം. നമ്മളിപ്പോൾ 13 തക്സാകളാണ് ഞായറാഴ്ച ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അത് നിങ്ങൾ റെഗുലറായിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നവർ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ വ്യത്യാസമൊക്കെ അറിയാം. യാക്കോബിന്റെ തക്സ വളരെ ലെങ്തിയാണ്. സാധാരണ നിലയിൽ വിശേഷ ദിവസങ്ങൾ, പട്ടംകൊട, പള്ളി കൂദാശ, അതുപോലെ ഒരച്ഛൻ ആദ്യം ചൊല്ലുന്ന കുർബാന, ഇതിലൊക്കെ അതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ദിവനാസിയോസ് ബർസ്ലീബിയുടെ ഉണ്ട്, ജോൺ ക്രിസോസ്റ്റം സ്വർണ്ണനാമുകാരനായ ഈവാനിയോസിന്റെ ഉണ്ട്, അതുപോലെ യോഹന്നാൻ സ്ലീഹായുടെ ഉണ്ട്, സ്തൊസ്തോസിന്റെയാണ് ഏറ്റവും ചെറുത്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഈ ഇടക്കൂബേനയൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ അച്ഛന്മാർ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പം ചോദിക്കും, ഇന്നെന്നാ സ്തൊസ്തോസ് ആണോ ചൊല്ലിയത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് വാസ് എ ഷോർട്ടർ വേർഷൻ. യാക്കോബിന്റെ ആണെങ്കിൽ. സോ there is a variety in the liturgical tradition. നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക, പെന്തക്കോസ്തുകാരുടെ ഒരു ആരാധനയിൽ പോവുക, എന്താണ് അവിടുത്തെ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ വർഷിപ്പ്? 2 പാട്ട് പാടി, 2 വേദഭാഗം വായിച്ചു, ഒരാൾ പ്രസംഗിച്ചു, 2-3 പേര് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു, പ്രാർത്ഥിച്ചു, തീർന്നു. ക്രിസ്തുമസ് ആയാലും ഇത് തന്നെയാ സംഭവം. ഉയർപ്പ് പെരുന്നാൾ വരുമ്പോഴും 2 പാട്ട് പാടി, വേദപുസ്തകം വായിച്ചു, പ്രസംഗിച്ചു, സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു, പ്രാർത്ഥിച്ചു. മാമോദീസ വരുമ്പോഴും 2 പാട്ട് പാടി, വേദപുസ്തകം വായിച്ചു, സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു, പ്രസംഗിച്ചു, പ്രാർത്ഥിച്ചു. There is no variety. നമ്മുടെ അങ്ങനല്ല. We have the rich resources in our hands. നമ്മുടെ ക്രിസ്തുമസിന്റെ ശുശ്രൂഷ അല്ല ഉയർപ്പിന്റെ ശുശ്രൂഷ. നമ്മുടെ ഓശാന പെരുന്നാളിന്റെ ശുശ്രൂഷ അല്ല ധനഹായുടെ ശുശ്രൂഷ. So we have diverse and various liturgical traditions. That is the beauty of the traditions. ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ പ്രഭാത നമസ്കാരം മുതല് സേലൂർ നുസ്ലോമോ തന്നെയല്ല, പോസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിയൻ വരെ നിന്ന് എല്ലാ ആഴ്ചയും സംബന്ധിച്ചെങ്കിലേ ആ ആനന്ദം നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ. അതല്ലാതെ ഇടയ്ക്ക് വന്നൊന്നും തല കാണിച്ചു പോകുന്നവർക്കൊന്നും ഇതിന്റെ ബ്യൂട്ടി എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒക്കെയില്ല. അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ സംഗീതത്തിലും. നമ്മുടെ ഓരോ പാട്ടിനും 8 നിറങ്ങളുണ്ട്. 8 നിറങ്ങളുണ്ട്. അത് കൊയറിലൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് നല്ലവണ്ണം അറിയാം. നിന്നാൾസ്തുതിയുടെ രാജമകൾ 8 നിറത്തിൽ 8 തരത്തിൽ ചൊല്ലാം. കരുണക്കടലെ ഞാൻ നോക്കും 8 തരത്തിൽ ചൊല്ലാം. യജമാനൻ വരും അന്നേരം 8 നേരം ചൊല്ലാം. ഒരു വലിയൊരു സംഗീത പാരമ്പര്യം നമുക്കുണ്ട്. ഇത് സിറിയക് മ്യൂസിക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. ഞാൻ യൂറോപ്പില് ഒരിക്കലൊരു ലെക്ചർ കേട്ടപ്പോഴ് ഒരു യൂറോപ്യൻ മ്യൂസിഷ്യൻ, അക്കാഡമീഷ്യൻ, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഈ യൂറോപ്പിൽ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ദ ഗ്രിഗോറിയൻ മ്യൂസിക് came out of the Syriac musical tradition എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അത്ര റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള, അത്ര ഓൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രഡീഷൻസ് ആണ്. അപ്പോ അതിന് ഒരു ഭാവവ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ കർണാട്ടിക് മ്യൂസിക്കിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം. ഓരോ രാഗവും ഒക്കെ ചൊല്ലുന്ന, എനിക്ക് വലുതായിട്ട് അതിനെപ്പറ്റി അറിഞ്ഞുകൂടാ. അതിനൊരു ഭാവവ്യത്യാസമുണ്ട്. കരുണയുടെ
ഭാവമല്ല സന്തോഷത്തിന്റെ ഭാവം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് റിച്ച് ലിറ്റർജിക്കൽ ട്രഡീഷൻ. അതുപോലെ നമ്മുടെ ആരാധനയിൽ all the 5 senses are participating. പ്രോട്ടസ്റ്റന്റ് വേർഷിപ്പിൽ, ഞാൻ എപ്പോഴും പ്രോട്ടസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്നോട് ക്ഷമിക്കുക, ഞാൻ അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ പറയുകയല്ല, ബിക്കോസ് യു ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ് വെരി ഈസിലി. അവിടെ പ്രസംഗവും പാട്ടും വായനയുമേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് അങ്ങനെയല്ല. ഓൾ ദ 5 സെൻസസ് ആർ യൂസ്ഡ്. നമുക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് പാട്ടുണ്ട്, മണിയടിയുണ്ട്, മഹ്വാസമുണ്ട്. നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് മദ്ബഹായുടെ ആ മനോഹാരിതയുണ്ട്. ദ വെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഓഫ് ദ പ്രീസ്റ്റ് ആൻഡ് അതുകൊണ്ടായി ഓർത്തഡോക്സുകാർ എവിടെ ചെന്നാലും ഉടനെ പള്ളി പണി. കാരണം ചുമ്മാ ഒരു ഹോളിൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒക്കുകയില്ല. വി ആർ നോട്ട് ഹാപ്പി. ഞാൻ ജർമ്മനിയിലായിരുന്നപ്പോ അവിടെ കുർബാന അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു മിഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടില്ല. അപ്പൊ കുർബാന വരുമ്പോഴത്തേക്കും മേശ പിടിച്ചിട്ട് കുർബാനയല്ല, ചുറ്റുമുള്ള വാൾ പോസ്റ്റ് ഒക്കെ അവരുടെ മിഷനെ പറ്റിയൊക്കെ ഉള്ള. സോ വി ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് ദാറ്റ് ഫീലിംഗ്. അപ്പൊ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു പള്ളി പണിത് അത് ബ്യൂട്ടിഫൈ ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഒരു മാധുര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. സോ ദ ആംബിയൻസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, because we have something to hear, something to see, something to smell, something to touch, and something to taste. All the 5 sense organs are participating in our worship. It is just not the brain. We are kneeling down, we make the cross, and we are very active in the worship. നമുക്ക് അത് പ്രസംഗം മാത്രമല്ല. So we go to the third kind of traditions. Next slide, sir. നമ്മുടെ ഒരു ഡോഗ്മാറ്റിക് ട്രഡീഷൻ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ വിശ്വാസം അത് the doctrines of the church, the dogma of the church. ഒന്ന് ലാറ്റിൻ വേർഡാണ് ഡോക്ട്രിൻ എന്നുള്ളത്, ഡൊച്ചേറ. ഡോഗ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രീക്ക് വേർഡാണ്. രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ്, നമ്മുടെ വിശ്വാസമാണ്. സം ടോട്ടൽ ഓഫ് അവർ ഫെയ്ത്ത് മാറ്റേഴ്സ്. ഇത് the foundation is Bible, and then there are various interpretations of the early Christian fathers. Then there are the council decisions. ഇതെല്ലാം കൂടെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഡോക്ട്രൈനൽ ട്രഡീഷൻ. ദ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഈസ് ദ നൈസിനോ കോൺസ്റ്റാന്റിനോപോളിറ്റൻ ക്രീഡ്. നമ്മൾ നിഖ്യാ വിശ്വാസമാണെന്ന് പറയുന്നെങ്കിലും നിഖ്യായിൽ വെച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ടത് ആയില്ല. കുസ്തന്തീനോപോലിസിലെ സുന്നതദോസും കൂടെ വന്നപ്പോഴാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പറ്റിയുള്ള ഖണ്ഡിക വന്നത്. ഇതെല്ലായിടത്തും ഇത് ചൊല്ലണമെന്നുള്ള കൽപ്പന പോയതൊക്കെ കൽക്കരോൻ സുന്നതദോസ് കഴിഞ്ഞാണ്. അപ്പൊ ഇത് ഇറ്റ്സ് എ കോമൺ ട്രഡീഷൻ ഓഫ് ഓൾ ദി എപ്പിസ്കോപ്പൽ ചർച്ചസ്, നോട്ട് സിംപ്ലി കാത്തലിക് ആൻഡ് ഓർത്തഡോക്സ്, ദ മാർത്തോമ, the Lutherans, all the episcopal churches have a common tradition in the Nicene Creed. It consists of 4 paragraphs. 4 ഖണ്ഡികകളാണ്. The first paragraph is about God the Father, who created all the visible and invisible things. Second part is the longest. It is about Son of God, because നിഖ്യാ സുന്നതദോസ് കൂടിയത് തന്നെ കർത്താവിനെ പറ്റിയുള്ള വേദോപരീതം അറിയോസ് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ്. പൊന്തിയോസ് പീലാത്തോസിന്റെ നാളുകളിൽ കുരിശിക്കപ്പെട്ടു, മരിച്ചു, അടക്കപ്പെട്ടു, 3-ാം ദിവസം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു, വീണ്ടും വരുമെന്ന് അരുളി ചെയ്തു. 3-ാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പറ്റിയാണ്. സകലത്തെയും ജീവിപ്പിക്കുന്നവനും ജീവനുള്ളവനുമായ പരിശുദ്ധാത്മാവ്. പിന്നെ വരുമ്പോൾ ലാസ്റ്റിൽ വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് the baptism and our faith about the second coming of Christ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു. Major contents of our doctrines, our dogmas, are based on Bible and patristic writings. ഈ patristic writings എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും ആദ്യത്തെ ഒരു 3-4 നൂറ്റാണ്ടുകളിലെ പിതാക്കന്മാർ
എഴുതിയ കമന്ററീസ് ആണ് കൂടുതലും. സെന്റ് മാത്യുവിന്റെ കമന്ററി ഉണ്ട്, സെന്റ് ജോണിന്റെ ഉണ്ട്. ആ പിതാക്കന്മാർ അതൊക്കെ അതിന്റെ എക്സ്പോസിഷൻ നടത്തുമ്പോൾ കൂടുതലും ഈ അർത്ഥതലങ്ങളെ വിശദീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ഡോക്ട്രിൻ ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ബൈബിൾ. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും ഏർലിയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള 1-2 ഡോക്ട്രൈനൽ സെന്റൻസസ് ഞാൻ പറയാം. ഒന്ന് സെയിന്റ് തോമസ് ഡിക്ലറേഷൻ ആണ്, മൈ ലോർഡ് ആൻഡ് മൈ ഗോഡ്. നസ്രായക്കാരനായ യേശു ക്രിസ്തു എന്റെ കർത്താവും എന്റെ ദൈവവുമാണ്. ഇറ്റ്സ് എ ഡോക്ട്രൈനൽ പൊസിഷൻ, ഇറ്റ്സ് എ ഫെയ്ത്ത് അഫർമേഷൻ. മറ്റേത് സെന്റ് മാത്യു ചാപ്റ്റർ 16:16 ആണ്. സെന്റ് പീറ്റർ പറയുന്നു, യു ആർ ദ മെസ്സയ, ദ സൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഹൈ. നീ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവാണ്. മൂന്നാമത് റോമാലേഖനം 1-ാം അധ്യായം 3-ാം വാക്യം, അവൻ ജഡപ്രകാരം ദാവീദിന്റെ പുത്രനും ആത്മാവിനെ പ്രകാരം ദൈവപുത്രനുമാണ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഭാഗമുണ്ട്. സോ സച്ച് സ്മോൾ doctrinal sentences that will be interpreted, and later on when there were heretical teachings, the fathers sat together and they ഈ പാരമ്പര്യം നമുക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. ഇനി നമ്മൾ പറയുന്ന ഇതുവരെ പറഞ്ഞ 3 കാര്യങ്ങൾ, ദ സ്ക്രിപ്ചറൽ, ദ ലിറ്റർജിക്കൽ ആൻഡ് ദ ഡോക്ട്രൈനൽ ട്രഡീഷൻസ്, ഇത് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റാത്ത കാര്യമാണ്. അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു വ്യക്തിപരമായ ചിന്തയിലോ ഇമാജിനേഷനിലോ നമുക്ക് മാറ്റാൻ ഒക്കെയില്ല. ബിക്കോസ് സെഞ്ചുറീസ് ലോങ് ഡിസ്കഷൻസും ഒക്കെ നടന്ന് വേദോപരീതങ്ങളെ ഖണ്ഡിക്കാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. അത് നമുക്ക് മാറ്റാൻ ഒക്കെയില്ല. Even in the number of the books in the Bible, we cannot change it. ചില ആളുകൾ വിചാരം നമ്മളിങ്ങനെ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. No, we don't change it. Customs and practices, അത് ലോക്കൽ ട്രഡീഷനും കൾച്ചറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. ഇപ്പൊ ഒരു വിവാഹ ശുശ്രൂഷ നടക്കുന്നു, അത് ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ചസിൽ എല്ലാം ഒരുപോലെ അല്ല. അതിന്റെ കണ്ടന്റ് സെയിം ആണ്, പക്ഷേ അതിന്റെ നടത്തിപ്പിൽ ലോക്കൽ കസ്റ്റംസ് ആർ ടേക്കൺ കെയർ ഓഫ്. നമുക്ക് മിന്നുകെട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട്, പുടവ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതുണ്ട്, അതൊരു ലോക്കൽ കസ്റ്റമാണ്. ഇപ്പൊ അമേരിക്കയിലൊക്കെ ഉള്ള വധുക്കള് ഗൗൺ ഇട്ടാണ് പള്ളിയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ദെയർ ലോക്കൽ കസ്റ്റം. ദെർ ഇസ് നോ ഹാം ഇൻ ദാറ്റ്. പക്ഷെ കേരളത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മളത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാറില്ല. ബിക്കോസ് വി ആർ ലിവിങ് ഇൻ an entirely different social context. The burialനും ഇങ്ങനെയുള്ള ലോക്കൽ കസ്റ്റംസ് ആൻഡ് പ്രാക്ടീസസ് ഉണ്ട്. വീട് കൂതാശയ്ക്കുണ്ട്. ചില പ്രത്യേക പേഴ്സൺ, ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചില വർഷിപ്പിലും ലോക്കലായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം വരാം. And lastly, we take the last slide. Values and habits, ഇതും നമ്മുടെ പാരമ്പര്യങ്ങളാണ്. നമ്മുടെ ചില വാല്യൂസ് ഉണ്ട്. We maintain certain values and we have certain habits. അതും ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓരോ രാജ്യം അനുസരിച്ച്, ഓരോ പ്രദേശം അനുസരിച്ച്. നമ്മുടെ ഒരു പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം, അത് മർത്തമൻ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഒരു ട്രഡീഷനാണ്. 7 യാമപ്രാർത്ഥനകൾ, ഞായറാഴ്ച പ്രത്യേകിച്ച് പള്ളിയിൽ ആരാധനയിൽ സംബന്ധിക്കുക, അന്ന് മറ്റു പ്രവൃത്തികളൊന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു ട്രഡീഷനാണ്. ഒരു ലോക്കൽ ഒരു വാല്യൂ നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തതാണ്. ആൻഡ് വി അക്സെപ്റ്റ് ദ പ്ലാൻ ഓഫ് ഗോഡ് ഈവൻ ഇഫ് bitter things happen in our life. ഇതെല്ലാം ദൈവനിശ്ചയമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്ന, ഹൃദയത്തോട് ചേർന്ന് അംഗീകരിക്കുന്നത്. And using the talents with utmost trust in God.
അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ട്രൂത്ത്, ജസ്റ്റിസ്, പേഷ്യൻസ്, മേഴ്സി, അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി വാല്യൂസ്, റെസ്പെക്ടിങ് ദ അതോറിറ്റീസ്. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ലോക്കൽ കസ്റ്റത്തിൽപ്പെട്ടതാണ്, നമ്മുടെ വാല്യൂസ് ആണ്, നമ്മുടെ ഹാബിറ്റ്സ് ആണ്. ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ചോദിച്ച് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം. Did Jesus follow traditions? യേശു ക്രിസ്തു പാരമ്പര്യങ്ങൾ പിന്തുടർന്നയാളാണോ? Of course, yes. Jesus was circumcised on the 8th day. Jesus was presented in the temple of Jerusalem. Jesus used to attend the Sabbath services in the Sanhedrin, in the synagogues, not Sanhedrin, in the synagogues. And Jesus used to go to the temple of Jerusalem for important festivals. പെസഹ ആയിരുന്നാലും, പെന്തിക്കോസ്തി ആയിരുന്നാലും, കൂടാര പെരുന്നാളായിരുന്നെങ്കിലും. ആൻഡ് ജീസസ് അറ്റൻഡഡ് ദ വെഡിങ്സ്. കാനാവിലെ കല്യാണത്തിന് കർത്താവ് പോന്നു. ജീസസ് പ്രേയ്ഡ് ഇൻ എ സെമിട്രി. ലാസറിന്റെ കല്ലറയിൽ കർത്താവ് പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സോ ജീസസ് വാസ് നോട്ട് അഗൈൻസ്റ്റ് ദ ട്രഡീഷൻ. ഹി വാസ് അഗൈൻസ്റ്റ് ദ മിസ്കോട്ടിംഗ് and misunderstanding of traditions. ഇപ്പൊ ന്യായപ്രമാണത്തെ പറ്റി യേശു പുതിയ ആശയങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഒരു ആരോപണം വന്നു, he is against all the traditions, or against the law of Moses. ഇവൻ നമ്മുടെ പാരമ്പര്യങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാൻ വന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. യേശു പറഞ്ഞു, I did not come to abolish the law. I came to fulfill the law. Not an iota of the law of Moses will be deleted. I'm going to the deeper meanings of the law. യേശു അടുത്ത് വിരുന്ന് കഴിക്കാൻ പോയി. യേശുവും ശിഷ്യന്മാരും കൈ കഴുകുന്നില്ല. നമ്മളും വിചാരിക്കും കൈ കഴുകാതാണോ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്. അവര് പറയുന്നത് അവരുടെ ലോക്കൽ കസ്റ്റം അനുസരിച്ച്, അത് കയ്യിലെ ചെളി പോകാൻ വേണ്ടിയുള്ള കൈ കഴുകലല്ല, ഒരു ലോക്കൽ കസ്റ്റമുണ്ട് ആ പ്രദേശത്ത്. ഗലീലക്കാരനായ യേശുവും ശിഷ്യന്മാരും ഗലീലയിൽ ആ ഒരു പാരമ്പര്യം ഇല്ലായിരുന്നു. യെരുശലേമിലും യഹൂദിയയിലുമാണ് ഇങ്ങനെ എല്ലാം പൂജകൾ നടത്തുന്ന പോലെ ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് യേശു അതിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല. യേശു പറഞ്ഞു, മനുഷ്യന്റെ നാവിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. അകത്തോട്ട് പോകുന്നതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ വറീഡ് ആകണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ തിരുത്തുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ that was the attitude of Jesus. On the one side, he was keeping all the essentials of the traditions. On the other side, he was ready to make changes to local customs in which he was not so convinced. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഈ ഒരു വിഷയം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങൾ ധാരാളം പേര് പല ചോദ്യങ്ങളും എഴുതിയിരുന്നു. ഐ ഡു റിയലി അപ്രീഷിയേറ്റ് യു. പക്ഷേ ചോദ്യങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കൂടെ ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് സമയം അനുവദിക്കുന്നില്ല. ആക്ച്വലി എനിക്ക് ഒരു ക്ലാസ് ആണ് റംബാച്ചൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഞാനത് പറഞ്ഞ് രണ്ടാക്കി. ഇനിയും നമുക്ക് മുന്നോട്ട് ദീർഘിപ്പിക്കാൻ ഒക്കുകയില്ല. അതിൽ ചില ചോദ്യങ്ങൾ എൻ്റെ വിഷയവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല. നിസ്സാരമായ ചില ചോദ്യങ്ങൾ. മദ്ബഹായിലെ ഭിത്തിയും കർട്ടനും തമ്മിൽ അകലം വേണം. അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. ഒരു പള്ളിയിലെ ഭിത്തിയെന്ന് മറയിച്ചത് നീങ്ങിക്കിടക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു വലിയ പ്രശ്നമല്ല. അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പിന്നെ തിങ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ സ്ക്രിപ്ചർ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലും ഈ ക്ലാസ്സിലും എല്ലാം പറഞ്ഞതാണ്. ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു റിപ്പീറ്റ് ഇറ്റ്. ഹൗ മെനി ബുക്സ് ആർ ഇൻ അവർ ബൈബിൾ, വേർ ഷാൽ വി ഗെറ്റ് ദ ബൈബിൾ, അതൊന്നും ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നില്ല. ഒരാൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു, വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ സേല ഇൻ സാംസ്? സങ്കീർത്തനങ്ങൾ സേല എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമുക്കറിയാമല്ലോ, സാംസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ബുക്ക് ഓഫ് സോങ്സ്. അതിന് മ്യൂസിക്കൽ നോട്ട്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു മ്യൂസിക്കൽ നോട്ടാണ് ഹീബ്രുവിൽ സേല പറയുന്നത്. മേക്ക് എ പോസ്, അവിടെ ഒന്ന് നിർത്തുക,
ഒന്ന് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് സേല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. വേറൊരു ചോദ്യം, ഈ സ്ത്രീകളെ മദ്ബഹായിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കരുതെന്ന് ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ഈ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നല്ല. ഉദാഹരണം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ, ഐ എം റിപ്പീറ്റിംഗ്, ഒരാൾ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ പള്ളിയിൽ പോയി കല്യാണം കഴിക്കണമെന്ന് ബൈബിളിൽ പറയുന്നില്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ പള്ളി വെച്ചാൽ കല്യാണം നടത്തുന്നത്. ഒരാൾ മരിച്ചാൽ പള്ളിയുടെ ശവക്കോട്ടെ കൊണ്ട് അടക്കണമെന്ന് ബൈബിളിൽ പറയുന്നില്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ടീച്ചിങ്സ്. ഈ സ്ത്രീകളുടെ കാര്യം വരുമ്പോൾ സെന്റ് പോൾ പറയുന്നു, there is no difference between man and woman, Galatians 3:28. പക്ഷേ വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ കാര്യം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നോട്ട് ഓൺലി ഇൻ ബൈബിൾ ബട്ട് ഓൾസോ ഇൻ ദ ഏർലി ക്രിസ്ത്യൻ ട്രഡീഷൻസ് ഇറ്റ് വാസ് റൺ ബൈ മെൻ ഓൺലി. കർത്താവിന് ഒത്തിരി ശിഷ്യഗണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, പുരുഷന്മാർ മാത്രമല്ല. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 8-ാം അധ്യായം 1 മുതൽ വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചാൽ കർത്താവിനെ സാമ്പത്തികമായി സഹായിച്ച സ്ത്രീകളെ പറ്റി പറയുന്നു. കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധ ശുശ്രൂഷയിൽ സ്ത്രീകൾ ഉടനീളം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ കുർബാന സ്ഥാപിച്ചപ്പോ കർത്താവ് പന്തിരി വരെ മാത്രമാണ് അതിൽ പങ്കെടുപ്പിച്ചിരുന്നത് എന്നൊരു ഉത്തരത്തിൽ കൂടുതൽ അതിനെപ്പറ്റി പറയാൻ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ആൻഡ് ദെൻ നമ്മുടെ ചർച്ച എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓർത്തഡോക്സ് ബൈബിൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാത്ത? ചർച്ച് ഈസ് ഇൻ ദ പ്രോസസ്, പക്ഷെ അത് ഇതുവരെ ഫൈനൽ ആയിട്ടില്ല. അതിനെപ്പറ്റിയും ഒരഭിപ്രായം ഞാൻ പറയാനായിട്ട് ആളല്ല എന്നുള്ളത്. ഹൗ സർട്ടൻ ബുക്സ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആൻഡ് ഓർ എക്സ്ക്ലൂഡഡ്, ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലോ. പഴയ നിയമമായിരുന്നാലും പുതിയ നിയമമായിരുന്നാലും ഏതൊക്കെ പുസ്തകമാണ് സീക്രട്ട് ടെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ചർച്ചാണ് തീരുമാനിച്ചത്. കാരണം ദൈവവചനം കിട്ടിയത് സഭയ്ക്ക്, സഭയിലുള്ള ആളുകൾക്കാണ് ദൈവവചനം കിട്ടിയത്. ആ സഭയാണ് തീരുമാനിച്ചത് ഇന്നതാണ് നമുക്ക് ദൈവവചനമായി എടുക്കേണ്ടത് എന്ന്. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഒരാൾ ചോദിച്ചു, ഈ ഗോസ്പൽ ഓഫ് തോമസ് എന്തുകൊണ്ട് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല? പേരുകൊണ്ട് നല്ലതാണ്, തോമസ് ലീഗ നമ്മുടെ അപ്പസ്തോലനാണ്. പക്ഷെ ഗോസ്പൽ ഓഫ് തോമസിന്റെ അകത്ത് ചില ഹെറിറ്റിക്കൽ ടീച്ചിങ്സ് ഉണ്ട്. അത് മാർത്തോമ എഴുതിയതൊന്നും അല്ല, അദ്ദേഹത്തിന് പേര് കൊടുത്തെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. അതിനകത്ത് ചില ഹെറിറ്റിക്കൽ ടീച്ചിങ്സ് ഉണ്ട്. ഗ്നോസ്റ്റിക് ടീച്ചിങ്, ജ്ഞാനമതക്കാരുടെ ടീച്ചിങ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡഡ്. ഗോസ്പൽ ഓഫ് ജൂഡാസ്, അതും ചരിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെടാത്ത രീതിയിൽ യൂദായെ പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഗോസ്പലാണ്. അതും പിതാക്കന്മാർ അംഗീകരിച്ചില്ല. ഐറേനിയസ് ഓഫ് ലയോൺസ്, വിശുദ്ധ ഐറേനിയസ് 2-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ അദ്ദേഹം അതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഗോസ്പൽ ഓഫ് മേരി മഗ്ദലിൻ, ഇതിനൊക്കെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുണ്ടെങ്കിലും ഇടയ്ക്ക് വേദോപരീതങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത് ചർച്ച് തിരുവചനമായി അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല. ആൻഡ് ദെൻ who authored Gospel of Mark and why is it addressed to Theophilus? ആ ചോദ്യത്തിനകത്ത് തന്നെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ഗോസ്പൽ ഓഫ് മാർക്കിൽ തെയോഫിലോസിന്റെ കാര്യം പറയുന്നില്ല, നമ്മുടെ തിരുമേനിയുടെ കാര്യമല്ല കേട്ടോ. ശ്രീമാനായ തെയോഫിലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിലാണ്. മർക്കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് പത്രോസിന്റെ ശിഷ്യനാണ്. ലൂക്കോസ് പൗലോസിന്റെ ശിഷ്യനാണ്. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിലും അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തികളിലുമാണ് ശ്രീമാനായ തെയോഫിലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിന് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു മോഡേൺ വേർഡ് ആണല്ലോ, ഒരു പാട്ട് പാടിയാൽ ഇന്നയാളിന് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. സോ ലൂക്ക് dedicated the book to a prominent person of the church called Theophilus. And Psalms 150 ആണോ 51 ആണോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത ഒരു കാര്യമാണ്, ആവർത്തിക്കത്തില്ല. ഇൻഫൻസിന്റെ ബാപ്റ്റിസം, അത് നിങ്ങൾക്ക് കൂദാശകളെ പറ്റി ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ആള് വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യും.
Another relevant question is about icons and figures. ജോർജനാണ് ഐക്കണെ പറ്റി പറയാൻ ഏറ്റവും നല്ലയാള്. എന്തായിരുന്നാലും രൂപങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ ആ ചോദ്യകർത്താവ് തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് കുരിശിനെ നമ്മൾ വന്ദിക്കുന്നു? ഇത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ്. There is only a subtle difference between idolatry and symbolism. മോശയോടാണ് ദൈവം പറഞ്ഞത്, ഡോണ്ട് മേക്ക് എനി ഐഡൽ. അത് ആകാശത്തിലോ ഭൂമിയിലോ ഭൂമിക്ക് കീഴെയുള്ള യാതൊന്നിന്റെയും പ്രതിമ ഉണ്ടാക്കരുത്, രൂപം ഉണ്ടാക്കരുത്, വന്ദിക്കരുത്. അതേ മോശയോട് യഹോവ പറയുന്നു, നീ സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ നടുക്ക് ഒരു പോസ്റ്റ് നാട്ടിയിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു പിച്ചള സർപ്പത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം. കാരണം സർപ്പദംശനത്താൽ 3000 പേര് കൊല്ലപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിലാണ്. സോ ഹൂ എവർ ലുക്സ് ടു ദ bronze serpent will be saved. അതൊരു ഐഡോലാട്രി അല്ല, ജസ്റ്റ് എ സിമ്പിൾ ടു റിമൈൻഡ് them that such a huge thing happened, and you look at the serpent and remember God and pray to him for his mercy. എന്നാൽ ഇത് കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതങ്ങ് ഐഡലായി. രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിലുണ്ട്. അതിന് അവരൊരു പേരും കൊടുത്തു, നെഹുഷ്ടാൻ. പേര് കൊടുത്ത് ഈ സർപ്പത്തെ ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങി. പ്രത്യേകിച്ചും ആഹാസ് എന്ന് പറയുന്ന രാജാവിന്റെ കാലത്ത് ഇതങ്ങ് വലിയൊരു കൾട്ടായിട്ട് മാറി. ആഹാസിന്റെ മകൻ ഹിസ്കിയാവ്, രാജാക്കന്മാരുടെ 2-ാം പുസ്തകം 18-ാം അധ്യായം, ഹിസ്കിയാവ് വന്നപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്തത് അപ്പന്റെ കാലത്ത് പ്രചാരത്തിലായ ഈ നെഹുഷ്ടാന്റെ ആരാധന നിർത്തലാക്കി. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് has already become an idolatry. So when we use the cross in the church, it is not an idol. It is just a symbol. അത് നമ്മൾ കുരിശിനെ വന്ദിക്കുന്നു, അതിന്റെ ഉപയോഗം കഴിയുമ്പോൾ എടുത്ത് അലമാരിക്കകത്ത് വെക്കുന്നു. അടുത്ത കൊല്ലം വീണ്ടും ആഴ്ച വരുമ്പോൾ എടുക്കുന്നു. Just to give us an impression about the crucifixion and the resurrection and the ascension of our Lord. അതാണ് അതിനെപ്പറ്റി പറയാനുള്ളത്. ഒരിക്കലും കുരിശ് കൂദാശ ചെയ്യാറില്ല. കുരിശിനെ വന്ദിക്കുക മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കുരിശിന്മേൽ യാതൊരു കുരിശ് ആരാധന കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ നടത്തുന്നില്ല എന്നുള്ളതും അറിയാം. ആൻഡ് ഹൗ ഡസ് ഇത്രയുമാണ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ റൈസ് ചെയ്തത്. സോ ഐ എം സോറി ഇഫ് ഐ forgot to mention any question which was very important for the person who asked it. So you go through the literature which I have circulated in the last class and today, and you may get answers for many of the things. So thank you very much.